صح شريبتكم الناس الكل مرحبا بكم على راديو تونيزيا ميد على الباج فيسبوك اللايف نتاع راديو تونيزيا ميد. شفتوا التصويره. هذه ضيفتنا. ولكن قبل ما نعطيوها الكلمه ضيفتنا، فما حاجات باش نعرفكم بها. فما جمل لقيتهم في البروفيل فيسبوك نتاع ضيفتنا. مثلا croire en soi c'est déjà presque réussir. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Hello. Il est temps de passer à l'action. Croire en soi, c'est déjà presque réussir. والأخرانية, le meilleur moyen de réussir, c'est d'arrêter de parler et de commencer à faire. حلوة يس. في عام 77 حتى العام 79 ضيفتنا كانت في ليكول جوزي غان. ومن عام 80 ل 84 كانت في ليكول دو باتي، ان شاء الله نطقته صحيح. ومن 84 ل 89 مشات للكوليج ادوار فايون. ومن 92 ل 94 مشات يونيفرسيتي ميشيل مونتاني في بوردو 3 اللي توا الاسم تاعها تبدل. هذا كما شفتوا ليكول الفورماسيون نتاعها لو باركور لو بروكسيس نتاعها وكان في بوردو، كلها في بوردو. وتوا هي اللي جيرونت هذول كو ديريكتريس نتاع شركه اسم نتاعها برك سي توت ان استوار سي جو stratégie. Notre invitée ce soir, c'est une formatrice de commerce freelance et intervenante auprès d'un public pro, dirigeant et manager. هي تعلموا الفورس de vente et تعلم الفورس de vente auprès de particuliers pour développement personnel. Je nommais Madame Monia Gomez. مرحبا بك منيا. منيا بين بيك قوسين عايشك ميرسي. برغم هذا الكل، برغم الباركور نتاعها، برغم الانفونس والادوليسونس والماجوريتي نتاعها في فرنسا في بوردو، هي تونسيه 100% تونسيه، تتكلم التونسي وبنت هالبلاد هذية. مرحبا بك منيا. ومرحبا. Je sais bien que le monsieur il est là, je le salue. Je vais parler plus en ميرسي. français qu'en arabe pour que monsieur Philippe arrive à me comprendre. Voilà. شهية طيبة. مثال. شهية طيبة منيا. شهي طيبة، صحة ميرسي شريبتك. بوكو. صحة عايشك شريبتك. لطفي، ميرسي بوكو. Voilà. إن حسب شاء الكل. الله bien sûr. ان شاء الله التقديم نتاعي كان صحيح، وان شاء الله ما غلطتش. بون فما حاجات جي مال برونونسي جو سي بيان. الوغ الطفله التونسيه هذه تولدت في تونس ولا تولدت في فرنسا؟ لا، تولدت في فرنسا. سي سا. دون مير اي بير تونيزيان. فوالا، أمي بابا توانسة. جاو il y a 47 ans déjà, presque 50 ans à Bordeaux. ودونك جابوا أولادهم هوني. داكور. وكيفاش كانت الطفوله نتاعك؟ باهي فما حاجه ساعه. الطفله قول لي. التونسيه من ام والبو، تربيت وكبرت في ميليو حبينا ولا كرهنا تونسي، ولو حتى بوك وامك في بوردو في فرنسا، ولكن في الدار في الانتيميتي نتاع الدار جو تونسي. هكا ولا لا؟ باهي البنيه جو هذه خرجت. تونسي. فوالا البنيه هذه خرجت مشات باش تقرا. فما لا ان شوك دو كولتور وانت صغير صغرونه. صار لك شي دي بروبليم ولا كومون سا ايتي la sortie de cocon familial qui est purement tunisien à une société française plus ouverte et plus différente au milieu اللي انت كنت فيه. Est-ce que tu as senti quelque chose في l'enfance نتاعك؟ Bon, j'ai pris conscience très tôt, اللي احنا bien sûr توانسة، d'un père et d'une mère tunisiens, où il faut savoir que
comme beaucoup de Tunisiens qui vivent à l'étranger, on est très attachés à la Tunisie. Donc, كل صيف نروح لتونس مع العائلة الكل نشوفوا جدودنا نشوفوا العائلة الكل. Donc, on est très très attachés à nos racines, ou très attachés à la famille. Oui, oui, J'ai oui, un, oui, j'ai un allez-y, écho. allez-y. C'est que comme j'ai un écho au niveau voilà, au niveau de mon retour. Donc, Euh, quand on est je, parti je à salue, l'école, Monia, je oui, on salue salue Karim, quelqu'un c'est qui vient un d'arriver. coproducteur معنا في Radio Tunisia Med. Il est installé à Casa, au Maroc. C'est un Tunisien, 100% تونسي. Bon, allez-y, مرحبا كمل كريم. Monia, عايشك. صح شربتكم الناس الكل ومرحبا بك صحة مونيا. شريفة كريم. الله يعطيك الصحة. Ravi de Merci faire ta عايشك. connaissance. Je viens de débarquer. Malheureusement, moi, ça fait 21h30, c'est 21h30, mais on est au Maroc, c'est un peu un rendez-vous. C'est pas بيسالش évident. بيسالش. C'est pas Allez, évident. كمل On vient de commencer, il n'y a كريم. pas de souci. Voilà. سألتها Donc, كما هي. قلت لك معناها ce que j'étais en train de vous dire, oui. Allez-y. في الريكاب باش نحطوه Voilà, donc dans. très attaché, صحيح, récapitulatif, نولي احنا صغار. Donc très attaché à notre pays, très attaché à Tunis, une culture tunisienne, معناها on a vécu, on a grandi dans cette culture tunisienne. Alors, il faut savoir que la génération de mes parents, qui est la génération des personnes de cet âge-là qui étaient en France, ils avaient la volonté, je ne vais pas dire d'intégration, plus d'adaptation. Notre objectif, c'était quoi? C'était d'aller à l'école, d'apprendre avec tout le monde. وقتها أنا ما حسيتش différence ما بين les Bordelais ou les Français اللي كانوا معايا ولا أنا. J'ai pas senti de différence. On s'est adapté très naturellement. En plus, أنا مولودة هوني. Donc, la langue, on l'avait naturellement aussi. تعلمنا le français ملي احنا صغار. Donc, très honnêtement, j'ai pas senti de difficulté à m'adapter. Donc, je me suis toujours considérée comme franco-tunisienne, avec deux cultures, deux pays, deux forces. J'ai compris. Le fait d'être entre deux cultures, à cheval entre deux cultures, في la vie quotidienne متاعك, في la vie ordinaire متاعك, est-ce que l'entourage متاعك ils ont senti cette diversité, ce mélange, le mélange متاع deux cultures? est-ce que حسيت انت ولا لا ديك انت صغيره تخلصت من الكومبلكس هذايا وتي ادابتي للسوسيتي فرانسيز sans aucun signe de différence. Voilà. تعرف باش نقول لك الحاجه انا اللي حسيتها ما نقولش ديفيسيل، نقول ان بو جينونت اللي عمري كامل معناها انا توا عمري 46 انا تو لي زون نروح لتونس ولا نرجع هوني. لا كيستيون كون مي بو سيستيماتيكمون انت شنو انت تونسيه ولا قاوريه، انت تحب فرنسا ولا تحب تونس؟ هذه سي اون كيستيون كون بوز انكور مانتونون. Ouais. Alors que Monia, oui. tu n'es pas la seule. Moi, je vis au Maroc, ça fait une vingtaine d'années. Et quand je rentre, t'as Maghrebi ou la Tunisie, où j'avais un ami qui est resté 3 ans avec, il avait 5 enfants. Quand il est rentré définitivement en Tunisie, il est rentré après la Révolution. Il a eu beaucoup de problèmes avec ses enfants. L'intégration en Tunisie. حتى البنت وولده الكبار يعيطوا لهم اجا المغربي بلا المغربي اجا مغربي. هو c'était un Tunisien 100%, sa mère est tunisienne. Les deux parents étaient tunisiens, mais ils se sont expatriés. J'ai le Maghreb قعدوا 3 سنين. Ils sont partis au Japon, ils sont partis à l'Émirat. Donc ils ont fait un peu, je dirais, les 4 points cardinaux de la planète Terre. Voilà. Donc ça a été vraiment Donc c'est une question qu'on pose beaucoup. تعرف شنو c'est pas une souffrance du tout, hein. Je suis d'accord avec toi, mais le problème qu'il y a actuellement. Ouais, dis-moi. Allez-y, Monia.
Mais pour moi, c'est pas du tout une souffrance ni une problématique. C'est une question plus de curiosité. On nous pose, bon, qu'est-ce que tu préfères, haka ou la haka? Bon, alors que, qu'est-ce que je préfère? Bled Tunis, bled Ommi ou bled Baba ou bled Jodi. Et c'est un pays auquel je suis attachée. sentimentalement. sentimentalement واللي تحب انت فما بعض دونك احبابنا اي فما بعض احبابنا في الكام تاعكم انتوما يقول لك في تونس يقولوا لي انت فرنساوي، وقت نبدا في فرنسا يقولوا لي فوزيت تونيزيان. دونك المشكله هذه موجوده. باهي فما سؤال نحب نسالك. Avant d'être Madame Gomez, vous étiez Mademoiselle Harzi. Le fait de porter un nom avec une résonance maghrébine يخلق شي مشكله، خلق لك شي مشكله اللي كنتي. لا مشكله فيش جمله مثلا تعرف عليه اي تفضل. لا نقول لك عليه، انا قريت هوني وقريت معناها j'ai grandi à Bordeaux, j'ai fait mes études à l'université Montaigne Bordeaux 3 وقتها من بعد j'ai fait de l'alternance école de commerce زاد à Bordeaux. بالرغم les Bordelais ils sont des bourgeois de pure souche où ils sont plus ou moins racistes, plus ou moins. Les Bordelais. Ça dépend. Mais je pense que ça dépend de notre capacité, nous, à nous adapter. C'est pas une question que je me suis posée. معناها كي كبرت معناها ما كبرتش avec le complexe de انا تونسيه ولا انا هكا ولا انا هكا. كبرت en me disant انا je suis citoyen du monde. انا اي بلاد نمشي لها نحس روحي مرتاحه. Je me sens partout à ma place. Donc, ce que j'essaye de faire plutôt, c'est de prendre le meilleur de chaque culture. C'est de prendre the best of من الكولتور تونيزية ناخوها. كاهو معناها نمشي en Thaïlande تعجبني حاجة عندهم ناخوها مش مشكل نمشي معاهم. فهمت؟ Bon, essayons de parler français. Je ne considère pas هكا. يا كريم, essayons de parler français parce que aux côtés de Madame Monia, il y a Monsieur il est là. Pour qu'il arrive à comprendre. Je veux le faire comme un complice avec nous, participer. Donc au moins, il comprend. J'aime bien qu'il comprenne. Il comprend, Haka. Il comprend. C'est bien. De toute façon, on est open, Monia. On est open, que ce soit en français ou en arabe ou en bilingue. Il n'y a pas de problème. Je voudrais saluer le président de l'ANC qui vient de nous rejoindre à Tunis, Zamin. صحة شريبتك. صوتك مش واصل. معليش نسمعوا فيك. مرحبا بكم. مش نسمعوا فيك. مرحبا بكم وصحة شريبتكم. يعطيك الصحة. عايشك مرحبا. Monia, alors toi qui vis à Bordeaux depuis quelques années, vivre à l'étranger par rapport à notre communauté tunisienne qui vit encore au bled, il y a des gens qui te regardent comme étant une réussite parce que s'expatrier, c'est un signe de réussite pour pas mal de personnes. Il y a d'autres... Oui, Karim, أنا مولودة هوني. Ouais, voilà. أنا مولودة هوني. C'est bien. Mais par rapport à le reste de la famille qui sont restés en Tunisie, qui n'ont pas eu la chance de partir à l'étranger ou de rejoindre l'Europe en général, comment ça se passe? Parce que les gens considèrent vivre à l'étranger comme étant une chance. Oui, il y a un peu les réservistes, moi je les appelle les réservistes, qui sont restés au bled. Ouais. انت خلطت خلوط. منيا قالت لي قبيليكا اللي بوها وامها سي لا بروميير جينيراسيون في الفامي نتاعها هما se sont partis لفرنسا وعاشوا في فرنسا وبعد جابوا منيا. Hey, je sais. Non, je ne parle pas de ce sujet, je parle d'autre chose. Moi, je parle des gens qui sont en Tunisie, que ce soit des amis, tout ça. Il y a deux parties, je dirais, il y a deux clans. Il y a le clan qui considère que la personne qui vit en Europe, en général, en France ou ailleurs, c'est une réussite de vivre, c'est une chance, une réussite à la fois. Ou l'autre clan qui considère que, quand est-ce que tu vas rentrer, ou il faut essayer d'investir au pays, il faut penser au pays. C'est ce que j'appelle, moi, les réservistes ou les nostalgiques. Bon, peut-être un peu mieux le mot nostalgique.
C'est-à-dire, moi, j'avais un ami à moi qui vivait à Dubaï. C'est un Tunisien, marié à une Tunisienne et tout ça. Et quand il a décidé de venir au Maroc, tout le monde lui disait non, le Maroc, c'est pas intéressant, c'est pas une belle destination et tout ça. Et finalement, il a décidé, c'est-à-dire, il m'a appelé, il m'a demandé conseil, je l'ai conseillé, il est venu. Et quand il est venu, il était épaté de voir un peu ce pays avec l'évolution, je dirais, exponentielle qu'a pris pendant les 10 dernières années le Maroc. Donc, ça a été vraiment, pour lui, ça a été un grand challenge de venir et de vivre cette expérience à la marocaine. Donc, c'est vrai, on a entendu tes propos précédemment, comme quoi la Tunisie t'enchante énormément. Mais qu'est-ce que tu en penses des gens qui t'encouragent à rester en Europe, qui vont te dire non, ne rentre pas? Et qu'est-ce que tu en penses des gens qui vont te dire ah non, oui, il faut rentrer, ou il faut investir, Bon, il faut se tirer. mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fait mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans un commerce avec mon mari qui est aussi chef d'entreprise, dans le domaine de l'ameublement, de la décoration, tout ce qui est commerce. بعد حليت mon entreprise, حليت deux stratégies, d'accord? J'ai décidé de devenir entrepreneur. Aux quelques années ensuite, j'ai ouvert avec mon associé Laurent Terras, حلينا Horus Global Development, qui est une boîte de consulting, qui est une boîte de gestion et de conseil d'entreprise. On a sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que un de mes objectifs, c'était de travailler aussi en Tunisie. Très jeune, déjà, j'avais l'objectif باش نخدم في تونس. خاطر بالحق si j'avais eu le choix encore maintenant نقول ماذا بينا نرجع لتونس، ماذا بينا نرجع لتونس، ماذا بينا نقعد غادي، انا كي نمشي غادي بالحق نرتاح على الاخر. Voilà, peut-être, c'est vrai que c'est un peu difficile. Je sais ce qui se passe là-bas. Je sais ce qui se passe. Je sais que c'est pas ça du tout. Professionnellement, moi j'ai cette envie. J'ai cette envie de travailler tous les mois. J'ai des missions et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Maintenant, pour répondre à la question de ceux qui me conseillent, qui ne me conseillent pas, moi j'ai trouvé la facilité de travailler sur les deux. De travailler plutôt en France ou dans d'autres pays pour combler mon désir de voyager. D'accord? J'ai réussi à faire. Après, joindre utile à agréable. Aux jeunes Tunisiens ou aux moins jeunes. يا جماعة عملتك كوندكتور. Exactement. C'est vraiment mon objectif. عملت un conducteur. C'est vraiment. باش نخرج بها من الطفولة متاعها. Oui, l'autre. ونطلع معاها بشوية حتى الكارير متاعها. دونك انتم حرقتوا لي شويه الكوندكتور، مشيتوا بدات هي تحكي على الكارير. باهي ما عليناش. رحب زاده بليلى، هي خالتة ليلى مدام زلابية ومخرق وكعك ورقة وتاي وبندق وقهوة عربي. دونك ليلى qui arrive avec ses sucreries. حفيلي منى نقدم لك ليلى الشخاري، جورناليست بويتيس، elle fait de la poésie. بعثت لي قبيلك des versets حلوين ياسر. elle fait du journalisme و c'est une collaboratrice خارقة العادة معنا. notre ami c'est le président d'une association tunisienne pour العمل التنموي، هكا ولا لا؟ جمعية البناء الجديد. جمعية البناء الجديد. voilà. bon. alors منيا نرجع معاك. خلطنا اللي انت عملت لي زيتود بريمير نتاعك وطلعت ومشيت للسكوندير بالطبيعه. باهي une fois خذيت الباك، est-ce que vos parents ils étaient assez conservateurs ولا plus ou moins ouverts؟ علاش نسال السؤال هذايا؟ على خاطر التونسي بالرغم وقت يخرج لبرا ولا يعيش في l'Europe يقعد avec un certain esprit tunisien. يقول لك طفلك كبرت تشد الدار. هل tes parents à toi ils étaient plus ouverts؟ فوالا اي باش نعطيك انت احكي على ابوك وامك، احكي لنا عليهم. فوالا حلوا لك. فوالا allez-y. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien du coup. J'ai enlevé mes oreillettes. Est-ce que c'est bon au niveau de... On a un problème d'écho, il y a l'autre fille, on a un problème d'écho.
صحيت. On a un retour qu'on doit enlever, qu'on doit supprimer. Comme un réglage technique, je ne sais pas lequel, qu'il faut. حتى أنا نسمع en écho. كي تحكي مونيا je l'entends en écho. Allô, allô, allô. لا لطفي on t'entend plus. ليلى شحوالك. لطفي. مونيا صح شريفتك يا غالية. صح شريفتك لاباس؟ حبيبتي لاباسة؟ الحمد لله. جميلة. منورتنا. de te voir. aussi. ليلى شنو ليلى زلابيا ولا مقروض ولا شنو؟ ولا بنات؟ الليلة 27 طبعا ان فيها شاء الله ليلى بارك عليكم، ان شاء الله دعاء يطلع حتى بالسماء مقبول. إن شاء الله ليلة مباركة سعيدة يا ربي علينا وعلى كافة الأمة الإسلامية وعلى كل أهالينا في تونس وخارجكم من تونس. ان شاء الله. يا ربي ساندرا إن شاء الله ساندرا اليوم خلص فهمنا باش ندعي لها دعوات باهين، هي تعرف شنو ندعي لها، هي قبيلة وتعرف شنو ندعي لها. والله ما نعرف كيف تلحق علينا اليوم ولا ما نعرفش. هي عندها لايف تتصل بالنسبة علينا. مرحبا. باهي يا جماعة، نرجعوا الكلمة لضيفتنا. إلو فوا بنية تونسية 5 عليها خذات الباك، شنو هو رد الفعل نتاع لي بارون تاعها؟ Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que l'ont encouragé à continuer ses études supérieures? تفضل. Il faut savoir que mes parents, Hassan Baba. Entre parenthèses, c'était 1992. Ah, et voilà, 92, bon, il faut savoir que j'ai des parents avec un papa qui était bon, conservateur c'est quelqu'un qui était focus sur le travail. Son objectif, كون indépendant. Tu ne dépends de personne, ni راجل ni مرأة ni حتى شيء. كون أنت indépendant باش نهار آخر تنجم تخدم، تنجم تاخذ اللي تحب أنت، تنجم. Voilà, c'était son objectif, c'était notre réussite. معناها بابا باش عطانا la notion, le goût de l'ambition. L'ambition. ديما voilà. كل حاجة أنا ديما خمم كبير، هذيك الكلمة نتاعو خمم كبير وكون indépendant déjà. On a eu une éducation بالحق البنات، on a eu une éducation stricte. Peut-être plus stricte خاطر احنا on était en France, donc peut-être خاطر خافوا، comme beaucoup de parents نحسهم خايفين شوية ainsi de suite, donc on a eu une éducation qui était plutôt stricte. اما quand on a commencé انا كي عديت الباك عندي خويا كبير اكثر مني بعام عاد الباك هو قبل بعام. Donc, il nous a ouvert un petit peu la porte. Bon, il nous a ouvert la porte de l'université. Et très honnêtement, après, il y a quelque chose qui était très important, c'est que les Hassinais, en tout cas, c'est que mes parents, ils avaient confiance en nous. D'accord. Donc, on n'a pas eu ce questionnement de déjà, cette question ne s'est jamais posée. Jamais. Pourquoi aussi? Parce que ma mère a vécu ça. Ma mère qui a grandi à Célienne, Max exactement, à la montagne, ouais. Elle a fait des études primaires. Et elle avait à propos من سيليانا قبل ما ننسى à propos معز الحرزي يسلم علينا الناس الكل et il s'excuse de ne pas être parmi nous pour des raisons familiales. Allez كمل. D'accord. Donc, ma maman qui aurait aimé faire des études et qui aurait aimé avoir un métier qu'elle avait en tête, n'a pas pu le faire. Quand mon grand-père ne lui a pas donné cette chance. Ma mère, justement, elle n'avait pas de frère, elle avait des cousins qui vivaient avec elle, et ce sont les cousins qui ont fait des études. D'accord? Donc, elle nous a toujours raconté ça, ma mère. Quand on était petit, ou ainsi de suite, j'ai pas eu la chance de faire des études. Donc, voilà. Donc, nous, c'est une chance qu'on a eue ici, de grandir, de faire nos études. Donc, il n'y a pas eu de problématique. Ils vivaient très simplement en Houni. On a vécu de manière très simple, mais on n'a jamais manqué de rien. Leur objectif, c'était que nous, on puisse avoir tout ce qu'il fallait.
absolument. Donc Mais on n'a pas eu de soucis. هذه نقزناها. دخلنا Voilà. للفاكولتي، دخلنا لليونيفرسيتي بليتو، وقرينا وتخرجنا. تخرجت Ouais. انت ان فريشمون ديبلومي، كيفاش برمجت الكارير نتاعك؟ كيفاش برمجت المستقبل نتاعك؟ يا جماعه نتعرفوا عليها، هي نسالها نتعرفوا عليها على شخصيتها، بعد نسكروا لا بريزونطاسيون وندخل عليها بالواحد نسالوها ونجبدوا منها اللي يجي تجبد. باهي فوالا اون فوا فوالا حضروا الاسئله. فوالا اون فوا خرجت اليونيفرسيتي نتاعك، لو باركور بروفيسيونيل كيفاش سطرتوا؟ قبل ما نخرج معناها l'université انا كملت. J'ai eu une opportunité pour le صدفة. Ma vie, ça a toujours été une question de rencontre. D'accord? Même la barre, les rencontres humaines, les rencontres avec des personnes. Au moment, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais devenir professeur. C'était mon objectif. نحب العباد، نحب الصغار، نحب les étudiants, ainsi de suite. C'était mon objectif. J'ai rencontré une personne totalement par hasard. ماشي l'université, ماشي الجامعة. J'ai rencontré une personne dans les transports en commun, وقتها dans le bus, je me rappelle très très bien. وانا وقتها ديما bon, je parle beaucoup, نحب نحكي هكا مع العباد، نتعرف على العباد. حكيت معاه. C'était un monsieur qui était assis face à moi. بدينا نحكيو وانا le chemin était assez long pour aller à l'université, j'avais 2 bus à prendre. حكينا وقال لي à un moment donné تعرف vous savez mademoiselle Monia, dans le temps avec, vous habitez où à Bordeaux? Dans le temps avec, en 92? التوا mes parents habitent le quartier comme تعرفوا près du quai des Marques, au Chartrons. Ouais. Oui, d'accord. D'accord. يعني centre-ville. Voilà. بعيد شوية. يعني تمشي الكنكانس. فوالا تمشي الكنكانس وتاخذ البيس من الكنكانس. اوكي. هلا قش علينا بحذاك في بوردو توا. اوكي. Donc j'ai rencontré cette personne. قال لي vous savez moi ce que j'imagine pour vous bon سألني ايش تحب تعمل ainsi de suite. قلت وانا مازلت معناها ما قررتش mais j'aimerais bien transmettre, j'aimerais bien هكا. قال لي moi je vois que vous avez un profil plutôt entre guillemets de commercial. est-ce que le commerce vous intéresse? قلت له ما نعرفش معناها ما نعرفوش انا الكوميرس جمله ما عنديش فكره. قال لي اسمع باش نعطيك ما كارت دو فيزيت. وهو il travaille dans une école de commerce à Bordeaux. قال لي توا on est en train de passer le concours معناها presque باش نسكروا le concours. قال لي كان تحب انت تجرب معناها t'as rien à perdre. جرب تيجي جرب معنا و tu verras. وعندنا de l'alternance وقتها بدات هكا le mouvement de l'alternance معناها une partie en école de commerce, une partie en entreprise. اوكي. باش بيه خاطر وقتها انا جي ترافايي معناها كنت نقرا ونخدم en même temps ملي انا صغيره ديما نخدم. Donc j'avais besoin de gagner de l'argent pour payer mes études, je passais mon permis, pour m'acheter une voiture, je me payais tout toute seule. Donc l'opportunité d'être en école de commerce et de gagner un peu d'argent, je me suis dit allez je l'ai. قابلته 2 jours après. عديت mon concours, mon oral. وقال لي اوكي. قال لي اسمع توا يفو l'alternance. مشيت قابلت شكون في l'alternance، شكون معروف في بوردو عنده شركات كبار. اخي كيف معناها ça s'est très bien passé. حكينا مع بعضنا ساعه ونص ça s'est très très bien passé. اخي قال لي اوكي moi je te prends avec moi, je vais te former تقرا وتخدم en même temps وفوالا. معناها بديت هكا معناها j'ai bifurqué vers la partie plutôt commerce وقتها. Oui, d'accord. عجبتني على الاخر. لقيت روحي هكا حاجه سهله، حاجه كنت وقتها لقيتها c'était facile de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir les convaincre, de pouvoir حاجه محلاها على الاخر. C'était le départ de ta carrière. Oui, exactement. Voilà. Alors, ta carrière اللي نذكر فيها اللي هي شنو هي الكارير نتاعك؟ توا انت في الدومين شنو؟ انا توا سي لا الانتريسون يا جماعه اسمعوها. هل المراه هذيا البو دو فام هذيا كاسك اللي اون تران دو فير؟ فوالا انا توا je dirige et je co-dirige 3 entreprises. Une première entreprise اللي حليتها وحدي اللي هي une entreprise de coaching
et de formation. D'accord. في l'entreprise heavy, معناها je coach des entrepreneurs, des porteurs de projets, je les accompagne avec des formations liées vraiment à la communication, commerce et management. وen même temps قري معناها شو كيفاه معناها الحاجه اللي محلاها رجعت des années plus tard نقري في اليونيفرسيتي اللي انا قريت فيها. فهمت؟ معناها نقري غادي فوالا نقري غادي les techniques de vente ou le commerce مع des étudiants qui sont en master 1 master 2 donc voilà في الشركه هذه معناها نقري. Donc, je suis intervenante dans des écoles, dans des écoles de commerce aussi, à l'école du vin à Bordeaux, Sup Campus, où il y a des étudiants qui préparent sciences politiques, par exemple. Donc, des écoles un peu différentes, ou en même temps des formations pour des entreprises. Je coach et je forme également des dirigeants d'entreprises, des équipes. في les domaines اللي قلت لك عليهم معناها les domaines de prédilection اللي انا يعجبوني ونحبهم مع الاخر هما المانجمنت culturel et tout ce qui est technique de vente, donc les négociations, tout ce qui est négociation, technique de vente, tout ce qui est relations clients, une dizaine de formations à côté, et tout ce qui est communication interpersonnelle, tout ce qui est gestion de crise, tout ce qui est gestion de conflit, gestion de stress, l'émotionnel aussi, l'intelligence émotionnelle qui découle. Donc, Heavy, c'est un aspect. Pour la troisième entreprise, c'est Horus Global Développement, avec mon associé. Heavy, c'est vraiment de la gestion et du conseil d'entreprise. Et nous sommes vraiment orientés sur l'Afrique. Récemment, on est à Khartoum, au Soudan. Les dernières missions, on est en Côte d'Ivoire, on est à Khartoum, au Soudan. وتوا عندنا le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Inch'Allah, هذوما se concrétisent المدة هذه. شابو برافو يعطيك الصحة. توا عملنا لو تور فما ان بارتي ما حبيتش ندخل فيها باش نخليوها هذيك كان انتم تحبوا بعد تدخلوا فيها انتم لي كونيكور اللي معايا صحابنا اللي معانا سينو انا في الفان دو لونتروتيان مش نجبدها البارتي الاخرانيه bon, c'est un peu délicate, نجبدوها بعد. توا فهمتني منيا؟ فهمتني؟ voilà, d'accord. لطفي ينقش يا منيا. يا منيا لطفي ينقش. خلينا نسمعها. Oui. Il n'y a rien de délicat, نجم تسأل عادي. نسألها من توا ونخليو كيك نتفاعلوا معاك الناس الكل. لو مارياج ميكس. في تونس عندنا ان سارتين بشويه عاد هذيك باش تتشاف. في تونس عندنا اشكاليه في المارياج ميكست. فما شكون بور وفما شكون كونتر. ولكن لا فامي تونيزيان وقت يجيها ان نون مش ما نقولش ميزلمون نون عرب وقت يجيها واحد نون عرب فما شويه احتراز وتنجم تقول شنو شكون عنده فيبرور؟ ليلى عندك فيبرور؟ اي نعم. ليلى جاتها ماندا 27 جتني فيديو مفارقة. لا 27 جاتها ماندا كبيرة 27 نقسموها. صحتك يا اخي. اولا خليوني نكمل خاطر نحب نلقى لي مو اللي بنكون فيهم لو بلو ديليكاتمون بوسيبل. تعرفت انت على المسيو عجبته مشيت لداركم قلت لهم راهو فما انسان يحب يجي يخطبني راهو فما نقطه بليز موا ديليكات ولا كيفاش كانت لا بريزونطاسيون دو فوتر كونجوان ا فوتر فامي الكونتاكت الاولاني هذاك ما نعرفش s'il peut s'approcher de vous parce que le sujet le concerne. Il se met à côté de vous. Il va venir se mettre à côté. Voilà, te mettre à tes côtés là. Voilà. Le premier moment de la présentation de votre conjoint. Alors je le salue. Et il m'entend. Bonsoir. Il m'entend. Oui, parfaitement. Voilà. On le voit pas. Il m'entend. Alors, on le voit pas. décale شوية الكاميرا.
Ouais. Alors, c'est à lui de nous raconter le premier contact avec votre belle. Comment ça a été passé? Comment s'est passé le premier contact avec votre belle famille? Excellent, j'ai une belle-mère fabuleuse. Oh là là! Wow. Il est galant, monsieur. Il est très galant. Rappelez-moi votre prénom. Rappelez-moi votre prénom. Philippe. D'accord. Alors, le premier. Raconte-moi entre nous. Voilà. Juste نحكي لكم حاجه باش تفهموا معناها كيفاش صار لو بروميير كونتاكت ولو بروميير انا كي كملت مي زيتود دو كوميرس وقتها كنت نخدم كما قلت لكم معناها j'étais en formation en alternance et j'étais chez les concurrents de Philippe. C'est pas beau, mais bon. معناها كنت نخدم chez ses concurrents ماهوش وقتها. Donc تعرف sur un salon un salon. Voilà, وقتها il est venu me donner sa carte de visite. Smarbi, il a entendu par un contact commun qui lui a dit voilà, je connais quelqu'un qui travaille ici, et ainsi de suite. Mais on s'est croisés. Ma carte de visite. Ou si vous avez envie un jour de changer d'entreprise ou de changer d'environnement, C'était le premier contact. Professionnel. D'accord. Professionnel. Semi-professionnel. Mais sincèrement, si je peux me permettre, c'était une convocation professionnelle ou une convocation professionnelle déguisée? Alors, professionnel, mais avec beaucoup d'intention. Admiratif de la personne en totalité, parce que déjà, Monia était très très forte commercialement et au départ, c'est ce qui m'avait plu en elle. Donc c'était professionnel. C'était professionnel. Mais avec une petite idée derrière, avec une petite idée, une toute petite idée derrière. Donc, si je peux me permettre, c'est un peu un coup de foudre, un peu maquillé, mais un coup de foudre. On peut dire ça. Ouais, voilà. Donc, Karim, je comprends. à ce stade-là, c'était des professionnels, je crois. Hein. Non, c'était un coup de foudre nuancé. C'était professionnel. C'était très professionnel. C'était professionnel. Donc je suis allée voir Philippe et son associé en me disant pourquoi pas. J'y vais, j'ai rien à perdre, j'ai rien à risquer. Qu'est-ce qu'ils vont me proposer? Tout à fait. عملوا لي بروبوزيسيون بروفيسيونيل اللي وقتها عجبتني alléchante وقتها وانا مازلت صغيره معناها j'avais 22 ans 20 معناها مازلت 23 ans وقتها. Donc je venais de terminer mes études, j'étais très heureuse de ce que je faisais, j'avais passé mon permis, شريت كرهبتي بديت هكا نسافر. J'ai vu le potentiel. Voilà. Il a tout fait pour me récupérer. Voilà. Ce qui me concerne, c'est le contact avec la famille. Comment il était accueilli par la famille. Donc, il faut savoir que أنا بديت نخدم معاهم. D'accord? بديت نخدم معاهم قبل ما العائلة تعرف ولا أي حاجة. معناها بدينا نخدم مع بعضنا et ainsi de suite. وقتها ça c'est هكا on s'est bien entendu. Voilà, donc au fur et à mesure. وقتها forcément Philippe il savait très bien que باش تصير حاجه pour pouvoir faire notre histoire ولا اي حاجه لازم يجي يقابل عائلتي وخاطر ma famille mon père est classique وتربينا احنا de cette façon là on savait que de toute façon فما يلزم فما عرس معناها la suite un peu logique. Normal. Alors, donc, c'était une famille très ouverte. Voilà. Oui, Arbdin m'a ordonné quand même. Hein. Il faut savoir que c'est ma mère qui a préparé mon père. Oui. J'ai d'abord charmé la fille. Après Voilà, sa mère. Sa mère. Après son papa. Très important. Bon. Donc, si je comprends bien, Philippe, c'est un grand charmeur. À part son côté professionnel, c'est un grand charmeur. Exactement. Non, quand on veut vraiment quelque chose,
On s'investit. Il faut essayer de se donner les moyens de l'avoir. Ouais, Absolument. ouais. Et entre nous, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu un fossé De complications et tout ça. Ouais, tunisienne, français, la langue, le style. Non, ça s'est vraiment fait. Et c'est vrai que elle a eu une éducation assez stricte, Parfait. mais toujours super ouvert. Bon, entre nous, Philippe, qu'est-ce que tu penses de la famille tunisienne d'une manière générale? Maintenant, vous avez vécu avec une famille tunisienne. Karim, عندك أنت؟ Diana, tabarakallah, tout le monde me convoque pour des lives, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, Alors, si Narjan, toutes les on familles, retourne. si toutes les familles tunisiennes étaient comme la famille de ma femme, enfin, ses parents surtout, parce que toute la famille n'a pas suivi non plus, n'était pas forcément pour qu'on se marie ou qu'on soit Ouais, il faut ensemble. savoir qu'il y a eu quand même des détracteurs. Hein, l'autre au Jméa. Bien sûr. Mais ça s'est pas Bien passé sûr. aussi facilement. خاصة في تونس خاطر احنا اش عملنا؟ احنا عرسنا في تونس. Mhm. عملنا deux mariages. عرسنا في تونس وبعد عرسنا هوني. وغادي eh ben on a eu une partie de la famille وحتى هوني d'ailleurs. توانسة. La famille un peu agrandie. Qui a donné son avis. Je pense que j'étais la première à ouvrir la voie. C'est vrai. D'accord. J'étais le précurseur, ma mère. Je vous interrompre un Mais, instant. comment on appelle? Moi, Karim. vous croyez pas quelque part que la famille tunisienne, elle se hisse trop dans les affaires strictement personnelles? Moi, j'ai envie de me marier avec une Française, avec une Italienne, avec une personne. Moi, je connais quelqu'un, le pauvre, maintenant, je dis le pauvre parce que c'est un cousin à moi, il a 62 ans actuellement. Il y a 20 ans, 25 ans, il voulait se marier avec il est tunisien, mon cousin. Sa mère très réservée et tout ça. Il voulait se marier avec une femme du Nicaragua. Sa mère, elle s'est opposée. Donc, finalement, ça a capoté. Donc, finalement, ça n'a rien donné. Karim, Oui, je veux saluer Philippe, un instant, s'il vous plaît. Je veux saluer notre ami Riza Massaoudi qui nous a envoyé un message. Riza Massaoudi, c'est un musicien tunisien. Il fait de la radio. Il fait de la radio, des très belles émissions à Marseille. Il est installé à Marseille. Il nous dit bonne ambiance. Bravo, Lotfi, pour ton idée géniale. Tes efforts seront récompensés certainement. Merci à toi, Riza. Riza, je t'invite d'être mon invité principal. Il était déjà passé sur Radio Tunisia Med, pas en visioconférence. Je t'invite, Riza, de passer en visioconférence. On parlera après. Bon, retour. Mais pourquoi les Tunisiens, Monia, pourquoi les Tunisiens, ils ont toujours leur mot à dire? Ils se hissent un peu. Parce que là, moi, je pense, Philippe partagera, et je suis sûr que toi, tu auras le même avis. Pourquoi, quand on se marie, on choisit le partenaire ou la partenaire avec qui on a envie de construire ensemble, on a envie de bâtir des choses ensemble, on a envie de traverser la planète, de faire le tour de la planète même. Pourquoi les gens, ils viennent là se hisser dans les affaires des autres pour donner leur opinion, tandis que dans cette affaire-là, on ne demande même pas l'opinion de l'autre. On décide. C'est culturel, je pense. Non, et très souvent, Je suis d'accord. ce qui dérange, احنا حاسين معناها déjà autour de nous, et ensuite auprès d'autres personnes qui ont vécu la même chose, c'est le regard des autres. معناها ايش باش تقول الجار، ايش باش يقول le voisin, qu'est-ce qu'il va dire l'autre, c'est un peu ça la problématique, c'est qu'on écoute beaucoup trop ce que les autres vont dire. Ouais, donc on ne vit pas pour soi-même, on vit pour les On autres. ne vit pas pour soi-même. Alors que dans notre histoire, mes parents ou mes grands-parents, يرحمهم الكل وخاصة mon grand-père maternel, وقتها كي حكيت له معناها je l'ai mis au courant pour lui dire ce que Bien j'allais sûr, faire. ouais, bien sûr. Ouais. قال لي حاجة، قال لي اسمع، المهم أنت فرحانة، معناها أنت مقتنعة وأنت فرحانة،
سي ليسونسيال قال لي سكر ودنيك خاطر العباد الكل اللي باش يحكيو ماهمش باش يعيشوا معاك. Exactement, exactement. Moi, pour la petite anecdote, Monia plutôt, excuse-moi, Monia et Philippe, pour la petite anecdote, moi je suis marié à une Marocaine. Quand j'ai appelé un ami pour lui dire ça y est, j'ai demandé la main de la Marocaine, au lieu de me dire à toutes mes félicitations, Mabrouk et des choses comme ça, il m'a dit Mesquine, le pauvre, il ne va pas manger tunisien, il sera privé du kaftéj et du lablebi, je ne sais pas quoi. C'est comme. Et moi, quand il m'a parlé de cette façon-là, j'ai compris que ce monsieur ne devrait pas être un de mes amis, parce que pour lui, la femme, elle représente que la cuisine, que le chef cuisinier. Je lui dis quoi? Il me dit, oh, tu vas être privé de la bouffe tunisienne. Je sais pas, je dis, c'est ça, c'est ce qu'elle représente réellement pour toi, ta femme. Alors que moi, je pense un peu, d'une façon un peu différente, où je me dis, c'est normal que les gens y pensent de façon différente. C'est normal que ton ami pense ça. Donc, tu me disais d'appeler le coaching. Quand on accompagne les gens, on se rend compte que chacun a son opinion. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Monia. Mais tu ne crois pas qu'aussi les gens en Tunisie, malheureusement, avec la cherté de la vie, tout ça, ils n'ont pas l'occasion de voyager. YouTube, il vient d'être ouvert en 2011. Les gens sont un peu, c'est-à-dire, ils sont en manque de savoir. Quand on ne voyage pas trop, quand on n'a pas le temps de côtoyer des gens, c'est-à-dire plus âgés, plus matures, avec un certain knowledge international et tout ça. Donc, quand on vit dans un cercle plus ou moins fermé entre mon oncle, ma tante, et je ne sais pas quoi, le voisin, la voisine, donc on n'a pas le temps de s'ouvrir sur l'international. Donc, on n'a pas cette... Pourtant, Karim, bon, je suis tous les mois à Tunis. ونخالط برشا معناها في خدمتي j'ai une équipe اللي تخدم معانا j'ai une équipe انا de consultants من الصغار معناها تبدا de 22 23 ans وانت طالع داكور معناها نخالط برشا ونخالط عائلتهم زاد معناها لور فامي les parents نتاعهم les grands parents نتاعهم ainsi de suite ولاحظت حاجه تبارك الله عليهم التوانسه خاطر peut-être que tous ne voyagent pas برشا ils voyagent برشا يسافروا déjà ويخرجوا. Pour ceux qui ne voyagent pas, ils ont une vraie culture. Grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, ce sont des gens qui connaissent énormément de choses. La jeune génération, ils m'apprennent des choses tous les... et la jeune génération fait... Oui, bien sûr, la jeune génération, elle est up-to-date. C'est qu'en Tunisie, on n'a pas cette liberté. Ce qui manque là-bas, c'est quoi? C'est la liberté qu'on n'a pas. En 2021, un mariage mixte, il y a une problématique dans les hôtels. Que j'ai eu il y a à peine un mois قال لي الدوانيي التونسي قال لي نسألك سؤال مونيا غوميز قلت له تفضل قال لي اخي انت متهنيه مع راجلك خاطر زعما غوميز قلت له سامحني قلت له انت متهني مع مرتك De quoi tu te mêles? Bon, c'est une mentalité. Hey, après, je sais, après, il y a beaucoup d'autres problèmes. Moi, je vais ouvrir une parenthèse tout à l'heure. Monia, tu as parlé des hôtels. Et c'est un peu moi, je l'appelle, moi, je vis au Maroc, ça existe. Ils sont en train d'étudier la chose pour pouvoir la supprimer. Quand un couple musulman, il arrive, on leur demande le contrat de mariage. On dit que dans le même hôtel, on veut appliquer la loi, le Coran, le Sharia, au Din. Et dans le même hôtel, il y a 250 bouteilles d'alcool de toute nature, de Russie, les alcools les plus renommés du monde. Donc, j'arrive pas à comprendre ce paradoxe. Moi, je l'ai appelé l'hypocrisie sociale. Parce que même moi, l'autre jour, je suis parti avec ma femme, avant le Covid, avec ma femme, mes enfants, ils ont l'audace, moi je dis ça, c'est de l'audace, de demander est-ce que vous êtes mariés? Je dis, et ces enfants qui n'arrêtent pas de dire papa, c'est qui? C'est les enfants des voisins. Donc,
Ça, c'est une hypocrisie. Mais le problème, ça, c'est un vrai problème, je dirais, culturel. C'est-à-dire, on dirait que Din, on va l'appliquer uniquement quand on va faire des règles un peu, je dirais, en disant aux gens, non, voilà, vous pouvez pas, nous sommes un pays musulman, nous sommes je sais pas quoi, Karim, on applique la loi que pour vous et pour des choses comme ça. Moi, je pense Karim, que ça, merci. c'est une déviation Tu as un peu. raison. Merci Karim, on doit donner la parole à tout le monde. Alors, بالواحد بالواحد chacun d'entre vous يعطي رأيه ونجموش تتداخلوا و vous enrichirez un peu le dialogue là. تفضل mon président. لو تسمح لطفي نرحب بضيفتنا مدام منيا جوميز وطلعت معناها عايشك الله يخليك طلعت على السي في نتاعها على لينكدين وانبهرت معناها بالسي في معناها الرائع اللي عندها والخدمه اللي قاعده تخدم فيها بروفيسيونيل ما بينها الكوتشينج نتاع الشركات والكوتشينج نتاع لي بروفيسيونيل والكوتي كوميرسيال اللي تخدم فيه زيد معناها كي سمعنا على حكايه الكارير معناها الفورماسيون اكاديميك نتاعها فوالا حبيت معناها السؤال نتاعي في اللي انا معناها رئيس جمعيه البناء الجديد اللي عندها أهداف تنموية من بينها نشر ثقافة المواطنة المسؤولة والتنمية المستدامة. حبيت نسأل مكانة العمل الجمعياتي في حياة مدام منيا، معناها أبار التكوين متاعها الأكاديمي شنو عملت معناها كنشاط جمعياتي ودوره معناها في تكوين شخصيتها وتكوين الكارير متاعها. Ok. Allez-y. Donc, oui, l'autre, si tu peux juste m'expliquer, Haka Kelmet, Jamariette, c'est tout ce qui est associatif. D'accord, oui, associatif. Est-ce que tu as des activités associatives? Alors, Est-ce que tu penses avoir? Oui, alors moi j'ai des activités associatives. Depuis quelques années déjà, je suis aujourd'hui la vice-présidente au niveau du conseil d'administration de ASMAN, la plateforme mondiale des femmes entreprenantes. C'est une qui a été créée par une présidente en Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui présente dans une vingtaine de pays d'Afrique et dans le monde. Et c'est une association qui milite pour l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme en général, l'autonomisation de la femme africaine, par l'accès au projet, par l'accès à l'emploi, pour aider la femme à s'autonomiser, la maman, la mère de famille africaine et autres, c'est vraiment de l'accompagner dans l'autonomisation. Donc c'est une plateforme où on a eu des actions, il y a des actions dans cette vingtaine de pays, des conférences, des actions concrètes. On a emmené tout le groupe 70 femmes africaines qui sont venues à Tunis il y a environ 3 ans, puisqu'on a aussi une représentation à Tunis, la PLANF, ça s'appelle la PLANF, Plateforme mondiale des femmes entreprenantes. Et donc ces femmes-là sont venues à Tunis pour faire des rencontres business to business. Donc on a fait du networking avec des homologues chefs d'entreprise tunisiennes. On a fait des visites d'entreprise, on a fait justement des sessions de formation pour accompagner ces femmes, pour les former dans leur quotidien et les former pour être justement des porteurs de projets et des chefs d'entreprise qui vont pouvoir, j'allais dire, accompagner leur famille, accompagner leur époux, accompagner leur famille, voilà, et pouvoir vivre, pouvoir tout simplement vivre au quotidien. Donc ça, c'est principalement cette activité-là. Et ensuite, je fais partie également d'une autre association qui est une amicale franco-tuniso-libyenne, avec Monsieur Karawani, qui est une association qui existe en France et à Tunis. Et cette association, c'est pareil, elle fait des actions, de grandes actions, comme par exemple au mois d'ici cet été, en Tunisie, il y aura une grande foire qui se passera à Nebel, et là, c'est une foire qui va attirer des femmes artisanes
de plusieurs pays, de la Libye, de la Tunisie, de la France, de la Suède, de la Suisse. Et ces femmes artisanes qui ne se connaissent pas vont venir se rencontrer pendant ce salon. Ces femmes-là vont avoir accès à la formation. Il y aura également la possibilité pour les hommes d'affaires, puisqu'il y aura des institutionnels, il y aura des hommes d'affaires qui seront là, des chefs d'entreprise, qui seront issus de tous ces pays-là et qui vont venir se rencontrer. Et l'idée ici, c'est de participer aussi à la construction de la Libye. C'est-à-dire qu'un des aspects de cette amicale-là, c'est de pouvoir contribuer à la construction de la Libye. Donc là, c'est principalement sur ces deux axes-là que moi j'interviens. D'accord. Ortna, Laïla. Laïla, vous qui connaissez très 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 bien Monia, alors, qu'est-ce que tu peux lui demander? في البداية نحب نرحب منى ترحب خاص ونقولها إني نتشرف ونستخدم كل حديثي وأنت ضيفتنا اليوم مع كيف زملائي سواء جمعية البيئة الجديد كريم سلطفي وكافة المتابعين والمشاهدين في كل سنة وسنوات رمضانية رايقة. نحب نقول أنا باش نسميها منيا التحدي. منيا التحدي حديت المكان اقترابي، حديت موقعت في الخارج وحسنت مكانتها برافو ليها. حديت تكوينها الأكاديمي اللي هي حسب ما قالت توا لها إنها تكونت في ميدان المحافظ، فما راح إلا إنها الصدفة هزتها في ميدان آخر كوميرسيال. وهذا تحدي نشكر فيه ما شاء الله عليها، ومن مؤسسة لاثنين ثلاثة ما شاء الله على أختي توصلت وحديت التكوين الأكاديمي. زيادة كيف عاش التحدي ثالث اللي هو الزواج الممريج ميكس. كيف تحددت عادات التقاليد التونسية ومتاع المرأة العربية وطريقة زواجها وبشكون تعرف. تحديتها ونجحت وما شاء الله. زوجها تفتخر به سوليدير راقي منيها ربيانيهم ويسعدهم، وكان تحدي ناجح. نحب نطمنها من الناحية هذه ونقولها راهو مشكل الزواج المرياج ميكس هو اللي يثير انتقاد ولا ريبة التوانسة. لا غالب حتى التوانسة لكن عرسوا ما نفهموش من فيه قالوا بداوا يقيموا حتى على المستوى الثقافي. نستغربوا كي تبدا هي قارية ومثقفة وتخدم وتاخذ انسان معناها عايش ولا مش قاري برشا تيجي ولا تكون هي ما نعرفش في منصب. فهي باقي هالتفكير معناها علاش عرفت هيك ومش هيك. كيف إضافة إلى المستوى الثقافي حتى المستوى الاجتماعي هيك لبس عليه هي زوجية بربي سامحوني باش تفهمني منيا. نتمنى عن شختي راهو أنت غادي عرست زواج ميكس راهو كيف حتى احنا كيف ما كناش سالمين من الانتقادات ديما هيك عادات التونسي والمرأة العربية. دونك معناها في كل الحالات ربي يهنيك وإن شاء الله ناجحة في جميع الميادين. ونحب نقولها منيا شنو تحمل من أمل وآمال وأفكار لتونس، كيفاش ترى تونس غدوة؟ C'est un grand programme. Merci Leïla, Aïcharti. La question c'est comment je vois la Tunisie Redouan. Ce qui est certain, c'est que ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait une évolution déjà fait la mentalité en général, pour leur dire que finalement que l'on soit marié, qu'il y ait un mariage mixte, qu'il y ait, on s'en fout, c'est pas ça qui va déterminer une personne. تنجم تكون انت تعرس باللي تحب انت تنجم وعندك des valeurs وعندك des principes وعندك تربية معناها ça n'a rien à voir. Les choix que tu fais n'ont rien à voir avec les principes et les valeurs que l'on peut avoir. Deuxième chose, bon, je sais que c'est quelque chose qui est un peu difficile très souvent. Entre guillemets, la religion de la politique, par exemple. La religion, qui est personnelle,
Voilà, pour moi, il faudrait vraiment diviser ça. Séparation. Voilà, il faut que chaque chose soit à sa place. La religion est une question de choix. Pour moi, elle n'a pas à être imposée à qui que ce soit. معناها نقول après tout كل واحد حر معناها كل واحد حر في حياته كل واحد حر صغير كبير تونسي كل واحد حر يعمل اللي يحب المهم عنده سي برانسيب وعنده دي فالور يقدر العباد ما يسرقش ما ياخوش نتاع العباد هو معناها الباقي بعد ça nous regarde هذه مش مشكلتنا. Après ce que j'aimerais qu'on c'est qu'on puisse s'occuper des jeunes de la jeune génération. خاطر نقول pour l'instant la jeune génération c'est celle qui est sacrifiée en Tunisie. وكما قلت قبيله on a une génération في تونس تبارك الله عليهم les étudiants اللي عندنا انا خدمت برشا مع des porteurs de projets des étudiants porteurs de projets في تونس avec la fondation BIAT par exemple ou sur d'autres formations تبارك الله ils ont un niveau extraordinaire ils sont ambitieux ils ont envie de s'en sortir ils sont ouverts معناها ils ont une vraie tolérance الشباب نتاعنا بالحق معناها انا ce que j'ai rencontré واللي خدمت معاهم ou avec qui j'ai échangé je dis, ces jeunes-là, il faut les accompagner, il faut leur donner des possibilités, il faut leur donner des outils, il faut leur donner des moyens. Donc, نشوف تونس avec un gouvernement qui va penser à ces jeunes. Un gouvernement qui va pouvoir faire en sorte de faciliter l'accès à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, de faciliter. Dans d'autres pays d'Afrique, comme au Rwanda par exemple, dans d'autres pays, في 2 heures, puis c'est déjà une entreprise. Alors que احنا في تونس par exemple c'est beaucoup plus difficile. معناتها تحسها انا الكل يقولوا لي c'est difficile معناها اي حاجه باش تعملها صعيبه اي حاجه y a rien de facile. Donc peut-être que si au niveau de l'accès administratif نسهلوها il faut digitaliser il faut réformer les lois qui existent aujourd'hui. Et vraiment, il faut accompagner la jeunesse. Bon, il y a beaucoup à faire, Pitoun. Ce qui m'a fait colbled, France, c'est kiff. Il y a beaucoup à faire également. Je pense qu'il faut vraiment faire un focus sur la jeunesse tunisienne. نقولوا مينا ان شاء الله تونس غدوه خير ان شاء الله. بون يا جماعه عندكم مش حاجات اخرى تحبوا تسالوهم؟ انا جي في لو تور مين دو ريان تو عندنا ساعه مع بعضنا في ساعه تعدى الوقت معاك منيا. C'est un plaisir, c'est un régal. Voilà. Juste une question. Allez-y. Voilà, Madame Monia, خدمت أنت معنا في الاستراتيجية الأزمة معنا الاقتصادية. تكلم بالتونسي. الاقتصادية اللي قاعد يعيشها العالم معنا سويت الكورونا. اي كيفاه اسكو معناها الاستراتيجيه قاعده نفسها عندها نفس التوجهات معناها الاستراتيجيه اميم اورينتاسيون كيما قبل الكورونا كيما باش تبقى بعدها معناها والا فما تغيير جذري معناها اسكو فما حاجات دي فالور باش تظهر تقصد في الخدمه معناها تقصد sur le plan professionnel مع الشركات مع C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Sur le plan des affaires, sur le plan entrepreneurial, professionnel. Bon, احنا حاسين forcément une différence. Le corona, cette crise, c'est une crise. Elle est arrivée et elle a remanié. Elle a, en arrivant et en s'imposant à nous sans qu'on les choisisse, elle a révolutionné la manière de travailler de beaucoup d'entreprises. Ou elle va révolutionner encore la manière de travailler de beaucoup d'entreprises. Les entreprises rares, mais les entreprises kbar, à différents niveaux et de différentes manières. De quelle façon? Il y a plein de choses. Ce qu'on a pu constater en accompagnant les entreprises, c'est par exemple travailler dorénavant sur l'anticipation. Qu'est-ce qu'on doit faire si demain il y a une crise à niveau, que ce soit une crise économique ou une crise sanitaire comme on rencontre actuellement, c'est comment on va anticiper. Le fait d'avoir le travail à domicile, le télétravail, il va falloir digitaliser beaucoup plus les entreprises. Autre chose également, il va falloir savoir gérer à distance, c'est-à-dire faire évoluer aussi le management que l'on a de nos équipes. Parce qu'on a des nouvelles, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements que l'on a pu remarquer, par exemple, comme le stress, comme l'incertitude, qui a pesé énormément sur les équipes.
Donc, il a fallu réapprendre finalement un nouveau type de management. Donc, toutes ces choses-là, c'est aussi, pour moi, dorénavant, c'est de l'anticipation. C'est-à-dire que ce que l'on a dû faire, par exemple, là, sur une des entreprises que l'on a au Soudan ou même en Côte d'Ivoire, c'est qu'on est parti faire un audit. On est parti faire un audit de l'existant, de ce qui se passait actuellement, avec la consonance du corona, avec je veux dire, la problématique du corona. Et ça nous a permis aujourd'hui de restructurer, c'est-à-dire qu'on travaille actuellement avec l'équipe sur la restructuration de l'entreprise pour justement parer à de nouvelles crises possibles. Et le corona n'est pas fini. On ne sait pas réellement ce qui va se passer demain. Donc aujourd'hui, ça nous pousse à travailler de façon différente. Ça pousse aussi les équipes à s'ouvrir, c'est-à-dire à être plus polyvalents. Donc on travaille aussi sur la polyvalence et on travaille aussi sur la capacité à rebondir, sur la résilience. La capacité à rebondir et donc à créer derrière une autre façon de communiquer. Donc le marketing a sa place, a toute sa place aujourd'hui, le marketing digital. La communication de crise, comment on communique avec nos clients en temps de crise et comment on communique avec nos équipes, comment on manage, mais comment aussi on sait rebondir avec des produits différents, avec des services différents. Parce qu'on l'a bien vu, vous avez des millions d'entreprises aujourd'hui qui ont mis la clé sous la porte, des milliers d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, parce que le produit qu'ils proposaient, ils ne pouvaient plus le proposer. Le service qu'ils proposaient, ils ne pouvaient plus le proposer. Ils ne pouvaient plus le vendre. Donc c'est de réfléchir effectivement à une autre manière de faire, à une autre proposition de valeur. Donc là, c'est quelques exemples qu'on a pu remarquer pendant ce temps de crise. Oui, c'est bien. C'est très, très, très bien. Merci, madame. Si je vous demande, par la même occasion, de donner un conseil au gouvernement tunisien en tant que grande entreprise qui gère toutes ces circonstances de crise. Alors justement, un conseil que je pourrais leur donner, quand on propose nous du coaching de dirigeants, qu'on accompagne des institutions, j'accompagne des institutions de toutes sortes, j'accompagne également des hommes politiques, des élus. La clientèle que j'ai, elle est diverse et variée. C'est le monde de l'entreprise, mais j'ai également le monde de la politique. Un des conseils que je pourrais leur donner, c'est de se faire accompagner sur le plan de la communication. On le remarque en Tunisie, comme par ailleurs, il y a une vraie problématique de communication. Donc la communication, elle est à améliorer. La communication, c'est la stratégie du gouvernement. Donc, outre le fait d'avoir des décisions, comme là, par exemple, ils viennent d'annoncer un confinement de dernière minute pendant la semaine de la Itawa. C'est inconcevable. En matière de communication, c'est tout à fait inconcevable. Sans avoir à donner d'explications, en s'y prenant à la dernière minute, ce qui provoque, on le voit bien. On voit les vidéos qu'on nous envoie, une cohue pas possible avec les risques. Donc, moi, je pense que la communication, c'est quelque chose qui est essentiel. Apprendre à communiquer, quand on est chef du gouvernement, apprendre à communiquer quand on est porte-parole, quand on est même président de la République, pour moi, c'est essentiel. Pour moi, c'est ça que l'on doit faire, parce que derrière, ils ont leur stratégie, ils ont leurs idées, ils ont leur programme, ils travaillent déjà sur ça, mais pour moi, la communication, elle est essentielle en matière de politique. Il faut qu'ils apprennent à communiquer absolument. Merci, madame. Oui. صوتي لطفي لو تسمع. Là, il est en train de parler. صوتي ما وصلكمش. قلت لكم pour conclure, je crois on a fait tout le tour de la table كما يقولوها. حكينا عليها من اللي هي صغيرة حتى كبرت وحتى ما شاء الله عليها. فماشي سؤالات pour conclure يعني آخر سؤالات. تاخذ أنت ليلى؟ عندك شي ما تزيد تسألها؟ والله أنا باش نسألها بوصفة هي عندها فكرة كبيرة عن المؤسسات. أنا كنت أجريت محاورات أمنية
مع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعندي فيهم برشا أصدقاء اللي بسبق يعانيوا بسبب مستجدات جائحة كورونا، فكانوا هما متضررين برشا من كورونا. وفما حاجة هي اللي قاعدين توا مساكن معناها يحبوا يشوفوا لها حل، هي الشيك دون رصيد. الشيك دون رصيد هو دمار شامل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. نحب نسأل مونيا بحكم تجربتها، هل أنه إلغاء العقوبة الزجرية للشيك دون رصيد نجم يكون حل بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة؟ وهل أنه الشيك نجم ما يفقدش قيمته إذا ألغينا العقوبة الزجرية؟ كيف نفهم مونيا أنت ما تفهميش العقوبة الزجرية هي الحبس، الشيك هو البريزون، هو معناها يتشد في الحبس، معناها اللي يعطي شيك بدون رصيد. هل انه كي نحيو الشيك بدون رصيد نجم يكون حل بالنسبه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه معناها؟ وهل ان الشيك حنحافظ على القيمه نتاعو اذا نحينا هذه العقوبه نتاع السجن؟ L'autre, il va falloir que tu m'expliques. Bon, voilà. Elle te demande, maintenant en Tunisie, si quelqu'un émet un chèque sans prévision, il va carrément au prison. Et il y a des gens qui demandent de supprimer la peine de prison et de la remplacer même par des travaux généraux ou par une autre punition. D'après toi, qu'est-ce que tu penses de changer, au lieu de mettre les gens dans les prisons, on peut trouver une chose alternative pour les punir. Oui. Surtout, elle dit surtout pour les petites entreprises et moyennes entreprises. Oui, exactement. Moi, je pense qu'effectivement, il y a d'autres alternatives que la prison. Dans les prisons, tu vas retrouver des délinquants à différents niveaux. On a les délinquants à col blanc et les délinquants qui ont vraiment commis des crimes atroces, donc effectivement, moi je pense que quelqu'un qui a émis un chèque sans provision n'a rien à faire avec quelqu'un qui vient de tuer une personne. Et moi je reste persuadée que l'on peut, alors sans parler de punition ou de réhabilitation, et peut-être accompagner cette personne-là, entre guillemets, par des travaux d'intérêt généraux, par une réinsertion, l'accompagner dans une réinsertion possible, surtout pour des chèques. Bon, des chèques, chaque histoire est différente, moi je connais des personnes qui ont émis des chèques et qui n'avaient pas la volonté de le faire. Elles n'avaient pas pour volonté de bouffer ou bien de voler ou bien de faire quoi que ce soit. Ça s'est passé de cette manière-là. Donc je pense, avant même de penser à punir, je pense qu'il faut trouver des alternatives, peut-être, ça existe certainement, de pouvoir octroyer la possibilité de payer en plusieurs fois, de trouver des alternatives, en tout cas, entre le moment où il y a l'erreur et le moment où il y a la prison, peut-être qu'il peut exister différentes façons de faire. Moi, ce qui me choque le plus, par exemple, c'est la loi sur le cannabis. Oui, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier, mais moi sur ça, par exemple, je me dis, oui, plutôt que de penser punition, est-ce qu'on ne peut pas plutôt penser accompagnement? L'argent que l'on va mettre à construire des prisons, ou à nourrir, ou ainsi de suite, est-ce que si on pensait accompagnement, est-ce que si on pensait prévention même, pourquoi on ne va pas faire de la prévention? Peut-être que, pareil, les jeunes chefs d'entreprise, ou les porteurs de projets, ou les hommes des commerces, on leur explique la gravité d'un chèque sans provision. Là aussi, il faut sensibiliser les gens. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire plutôt. Et peut-être, quand on est étudiant, porteur de projet, c'est sensibiliser cette génération aux risques qu'il peut y avoir quand on va créer sa société ou créer son entreprise. Pour moi, il y a un travail à faire vraiment en amont d'anticipation et de sensibilisation, d'accompagnement. Oui, bravo, c'est bien dit. Alors, je salue notre ami Ashraf Zitoun. Bonsoir tout le monde et Issa Hachir Betkom. Toi aussi, Ashraf. Voilà, Karim, tu es là, Karim? Tu nous écoutes, Karim? Il a mis le... Karim, allô? Voilà, il a mis en sordide son micro. Ben voilà, j'ai fait tout le tour.
ولا بعد ما نسمح لكم نحب نشكر صديقتنا وضيفتنا الليله، نقولها يعطيك الصحه. سيرتو دخلنا في الانتيميتي نتاعك، سي با فاسيل باش واحد ولا عايشك. نقعدوا اون كونتاكت دي كو تي اورا دي نوفو، اطلبني ونحاولوا نعملوا قعدات مع بعضنا. كريم رجع لنا. كريم عندك شي ما تقول باش نودعوا صديقتنا؟ Monia, ça a été un immense plaisir. Malheureusement, vu les engagements familiaux que j'ai actuellement, bon, voilà. Donc, c'est un peu délicat, je comprends. Tout le monde comprend. Ça a été un immense plaisir de t'avoir en direct, en live pendant presque 1h15. J'espère qu'on restera en contact. J'essaierai de récupérer tes coordonnées de chez l'autre fille pour que je puisse écrire un email, bonne et due forme. Éventuellement, on pourrait collaborer parce que bon, on peut collaborer sur plusieurs axes. Moi, je travaille, moi, je suis logisticien, je fais pas mal de choses, je fais de la radio, je fais pas mal de choses très intéressantes, très riches, à grande valeur ajoutée. Donc, on appelle ça échange de bons procédés. Voilà, et puis, comme dirais-je, l'union fait la force. Exactement. Voilà. D'accord. Mes amitiés à Philippe. Merci, c'est très gentil, Karim. Il y a une phrase que j'utilise beaucoup dans mes coachings, dans les accompagnements ou les formations, et quand on est en entreprise, c'est celle de John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis, qui disait « L'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs ». Exactement. Voilà, absolument. منيا une fois كملنا حصتنا ابعث لي vos coordonnées ايميل وتليفون pour tout fin utile. عايشك ربي فضلك. به نودعكم من الناس الكل، نصبحكم على خير، نقول لكم نلقاكم في احسن الظروف. عايشك وانتي بورت توا بيان، enfin كلنا بورتو نو بيان، وناخذوا احتياطاتنا من الكورونا، نلبسوا الماسك ولو حتى لقحنا، ولو حتى لقحنا يلزم ديما اون بورت لو ماسك، على خاطر اليوم في تونس فما ان باسيون لقح لي دو تلقيح، لو بريمي والدوزيام، ومرض بالكورونا. مالغري سا مرض بالكورونا. نصبحكم على خير، بورتيفو بيان، في دو بو ريف، نتصبحوا على خير. تري 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 بيانتو. عايشك الى اللقاء. باي باي، بالسلامه، تصبحوا على خير. على خير، ميرسي.